Hello, friends. A very warm welcome to Siddhi Punjab. So, today we are going to discuss the current affairs from 19th September to 25th September. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ important current affairs ਆਪਾਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ. These are the list of the topics ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ important and we are going to discuss today. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I would like to tell you that we have a lot of content for Punjab PCS batches that are going on to prepare you for exam. We also have current affairs compilation. अगस्त ਦੀ current affair compilation ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ release ਕੀਤੀ ਹੈ and test series and everything is available that you need to be well prepared for upcoming PCS exam. So just focus on quality content and right guidance. ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ right guidance ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਜੋੜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. So if you want to connect with us, contact us on this number. We will guide you further. ठीक है जी सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟ ਕੁਇਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ right now cyber tehsil da just एक example आई है that we can use in our governance answers or polity ਦੇ answers ਚ ਆਪਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ they have converted it into a digital format ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਬਟ ਦੈਟ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨ ਸੋ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੇਗੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪਬਲਿਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is why this is a very good example of good governance that you can quote in your answers ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ becoming pro poor revenue governance introduced in Madhya Pradesh just use it in your answers और कुछ इस डिटेल्स ज़रूरी नहीं है right now second topic very very important ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਐਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸੋ ਮਚ engaged into digital technology social media it has become an inseparable part of our lives ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ that is impacting our democracies also ਅਸੀਂ democratic country हैं democracy ਦਾ ਮਤਲਬ क्या है basically elections are there so this social media is impacting our democracy also ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਈਯੂ ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਈਯੂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਵ ਈਯੂ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਅਰਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਲੋਕ ਲੀਵ ਬਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰਿਟੇਨ ਬਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਰਾਈਟ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਟੈਸਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਸੀ in every elections before every elections you see so many videos being circulated on social media especially ਇਹ ਜੀ videos ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ is shown as completely as ਪੱਪੂ you all know ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ right ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ that person is completely useless or is incapable to be the leader of the country ਇਸੇ ਲਈ what happens is ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ right now we actually do not know कि वो person the capabilities क्या है but because we have seen so many videos cut paste from here and there modulated from here and there that we believe that that person is a pappu that is incapable right that is what social media is doing with your democracies your elections ठीक है so that is what this article is talking with numbers ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਔਨ ਆਰ 18th ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਈ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਓ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 52% ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸ ਔਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 55% ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟੂਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਬੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪੋਸਟਰਸ ਲਗਾਤੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਜਾਂ 7% ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ
ਦਿਸ ਇਟਸੈਲਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅਸ ਔਨ ਹਾਊ ਵੀ ਵੋਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਲਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ 1700 ਪਿੰਨ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੋਜ਼ ਵੋਟਰਸ ਟੂ ਵੋਟ ਫॉर ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਪੇਨਰਸ ਆਲਸੋ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਔਰ ਸਮਹਾਉ ਦੇ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਟੱਚ ਵਿਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਪੇਨਰਸ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ them ਐਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਕਰਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਹੈਵ ਸਮ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਮ ਆਫ them ਮਾਈਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਆਲਸੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ that there are ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਪੇਨਰਸ ਆਲਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵਾਚਡ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਮ ਅਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਨੋਨ ਅਨਸੀਨ, ਇਸੀलिए ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਵੇਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਰਿਮਾਰਕਸ, ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਹੇਟਰੇਡ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏजेस, ਡੈਰੀਗੇਟਰੀ ਸਲਰਸ। ਸੋ ਕਾਸਟ, ਰਿਲੀਜਨ, ਕ੍ਰੀਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਨ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ basically. So this is a big threat to democracy itself, राइट। सो इसीलिए आर्टिकल कह रहे हैं कि देखो सोशल मीडिया या डिजिटल टेक्नोलॉजी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਬਣੀ ਸੀ that people can actually get engaged in democracy। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਬਿਲਸ, ਡਰਾਫਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਫੀਡਬੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। that is how technology was being used to strengthen democracy, your participation in democracy, but now this technology has become a threat to democracy, right। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मेरे दिल ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼ਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਐਸਏਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਦਿਲਾਏਗਾ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, obviously we need to regulate now digital campaigning real ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ should focus on regulating these campaigns also, right। then specially content oversight ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ on social media also and political parties ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ when they are doing digital marketing, ਠੀਕ ਹੈ। hatred prone content ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। and then finally expenditure regulation ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ expenditure ਇਹ digital marketing ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ pockets ਹੁੰਦੀਆਂ, they have lot of money to spend on campaigns in digital format also, which can leave the other parties, individual candidates behind the run, ठीक है। सो ये एक्सपेंडिचर रेगुलेशन होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी ऑफशोर आइलैंड्स जिन्हां दा एक्सपेंडिचर एक्चुअली कैलकुलेट नहीं हो रहा टोटल इलैक्टोरल कैंपेनिंग दे एक्सपेंडिचर च। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज इहनूं ध्यान नाल पढ़ना इन द कंपाइलेशन, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। Now, next very important article for our discussion is the Quad Summit, fourth Quad Leaders Summit, यानी कि चौथा summit ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਲਵੇਅਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ that you should remember for your examination. Quad is here to stay, assist, partner and complement, right। space ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, right। stay, assist, partner and complement,
ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਆਡ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰਾਹੁਲ, ਸਟੇ ਅਸਿਸਟ, ਸਟੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਟੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਿਸਟ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਰਟਨਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦੀ ਸਮਾਲਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਈਚ ਅਦਰ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ use to help each other, right? So that is why this is a very good sentence that PM Modi has given to define the purpose of Quad, right? So you can use it there, right? Now let's see कि Quad है क्या। So देखो, basically Quad is a grouping of 4 countries, as you might know: USA, India, Japan, Australia, right? Now in 4 countries ਦਾ focus क्या है? That on this area that you can briefly see, Africa ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ? ਕੀਪ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਐਨੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਬਾਵ, assertion is increasing a lot, so the countries want to protect the smaller nations so that they are not bowed down by the big power that is China, ठीक है। सो इसीलिए फ्री ओपन ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਥਰੂ ਕੁਆਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਮੇਜਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਥ੍ਰੈਟਸ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਇਹਦੀ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਥਰਡ, ਕੁਆਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਸਪੈਕਟ what is written in the international laws, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਇਹਨੂੰ IR ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਪੜੋਗੇ, UN ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਡ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਇਨ ਯੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਓਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਜੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਰਕ ਔਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ठीक है। सो आर्टिकल क्या कह रहा है? इंडिया ने क्या स्टेप लेते हैं टू गेट इन्वॉल्व इन इन द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी सिस्टम। सो इंडिया ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਫਰਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇੰਗੇਜਡ ਇਨ ਕੁਆਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਸਾਗਰ ਵਿਜ਼ਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਫॉर ਆਲ ਇਨ ਦੀ ਰੀਜਨ। ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਈਏ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਆਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਰੀਜਨ that we are talking about। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, everyone will be supported by India in their growth aspirations, security aspirations। that is what India focuses under Sagar, ठीक है। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਨੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ ਦ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ ਆਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਇਰੇਟ ਸ਼ਿਪਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ, 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਡਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਰੋਲ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਦੀ net security provider in this region। that is what the India is doing। that is why India ਦਾ ਰੋਲ ਕੁਆਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਆਊਟਕਮਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸਮਿਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਰਾਈਟ। UNSC ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ UNSC ਰਿਫਾਰਮਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ UNSC ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਸਿਰਫ USA, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਫਰਾਂਸ,
राइट। फिफ्थ कंट्री कौन है, कोई दस सकता है? दीज आर द कंट्रीज दैट आर स्टिल देयर, बट ऑल द अदर कंट्रीज आर मिसिंग, दीज एरियाज आर मेजरली मिसिंग। सो सारी क्वाड दी कंट्रीज दे सेड दे सपोर्ट यूएनएससी रिफॉर्म्स। ठीक है जी। सो पहला हेल्थ इनिशिएटिव्स दस दिए, फिर सारे एक एक करके दस दांगी। सो हेल्थ इनिशिएटिव्स जो पहला तीन मेजर हेल्थ इनिशिएटिव्स की गल की गई है। फर्स्ट है क्वाड कैंसर मूनशॉट नाम ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ क्या ਹੋਏਗਾ, ਵਿਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯੂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ to help all the people of all these Indo-Pacific region countries to fight this issue of cervical cancer। राइट, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਕੈਂਸਰ ਮੂਨਸ਼ਾਟ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਸਮਥਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਦੇ ਮਾਈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਯੂ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੈਨ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੈਸਾ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਅਗਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇਖੋ then it will support ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, it will work on vaccines ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਾਊਂਡ 40 ਮਿਲੀਅਨ HPV ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਅਗੇਨ ਫਰਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਆ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਆਫ ਫਰਸਟ ਐਵਰ ਕੁਆਡ ਐਟ ਸੀ ਸ਼ਿਪ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਡ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, US, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਨੇਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਨੇਵੀ। ਨੇਵੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਊਟਕਮਸ। ठीक है जी। सेकंड है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। राइट, सो अब मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਵੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਤਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਰਸਟ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਨਾउ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਆਡ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈਟਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਸੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੰਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਰਾਈਟ, ਸ਼ਿਪਸ बनाना, पोर्ट्स बनाना, कैपेबिलिटी बनाना, वेयर हाउसेस बनाना, उते भी फोकस किया जाएगा ताकि ट्रेड इस पूरे रीजन च ग्रो करे, कोलैबोरेशन कनैक्टिविटी इस पूरे रीजन च ग्रो होवे। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। दैन पोर्ट्स, इंडो पैसिफिक रीजन का देखो मतलब क्या है, सारी ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਪੀਪਲ ਆਣਗੇ ਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੰਬਨਤੋਤਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਆਲ ਨੋ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦਿਸ Quad ports of future partnership will focus on sustainable projects ਜਿਹੜੇ ਕਿ port infrastructure actually viable ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਗੂ debt traps ਨਹੀਂ create ਕਰਨਗੇ। right, so this is again very important. Finally, we will focus on UN Security Council reforms as we discussed. ठीक है जी, सो ये मेन पार्ट्स है, ਇਹਦੇ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੇਜਰ ਦੇਖੋ ਕੁਆਡ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਚ। ਆਲਦੋ ਕੁਆਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਸੈਡ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਰੀਜਨ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਥ੍ਰੈਟ ਇਨ ਦੀ ਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर
नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है श्रीलंका च इलेक्शंस हुए ने, यू माइट हैव सीन द रिजल्ट ऑल्सो, मार्क्सिस्ट पर्सन हैज बिकम द president, right? Might be having more tilt towards communist ideology, might go towards China more. Let's see how it happens. But ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ proportional representation system ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, which is used in Sri Lankan elections. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਬੇਸਿਕ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾउ ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 16th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ 16th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਸ in the sense that developed states like Kerala, Gujarat, you know, south the majorly states that are highly developed and that are worried ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एडिकुएट फंडिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਬੀ ਨਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ देयर कंसर्न, राइट? ਹੁਣ कंसर्न क्या है, इशू क्या है, वाई दे आर डिमांडिंग दिस मनी? सो देखो दो इशूज है। पहली गल ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ GST ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਦਾ GST ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਦ ਦਾ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਅ ਲੋਟ। ठीक है जी। दूसरा स्टेट्स का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है दैट इज फाइनेंस कमीशन जो टैक्स डेवल्यूशंस रिकमेंड करता है, राइट? सो नाउ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ GST ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 45% ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ GDP ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ GDP ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬਾਈ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੀ ਪੂਅਰਰ ਸਟੇਟਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ they get more money, more funding from the finance commission recommendations, right? now ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ states क्या कह रही हैं कि भाई ਸਾਨੂੰ budget ਚ ਵੀ allocation, if you see budgetary allocation has also not been very well for the big projects that these states are aspiring for, ठीक है? सो करंट बजट अगर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਬ ਅਰਬਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ पोर्ट प्रोजेक्ट्स ਨੂੰ फंडिंग नहीं मिली है, चेन्नई ਦੇ मैट्रो रेल प्रोजेक्ट्स ਨੂੰ फंडिंग नहीं मिली है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दीज एरियाज डेवलपमेंट, ठीक है? एंड ऑल्सो ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਥਰੂ GST ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਨਥਿੰਗ ਫੋਕਸਿਸ ਔਨ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਫਲੱਡਿੰਗ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦੋਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੰਡਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਆਲਸੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਵਾਇਬਲ ਫॉर ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਾਇੰਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟੈਂਟਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਪਡੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, राइट? सो दैट इज वाई दे डिमांड कि भाई सानू जिहड़ी है डेवल्यूशन बाय द फाइनेंस कमिशन दैट शुड बी मोर, राइट? सो इन्हां दी डिमांड क्या है बेसिकली अगर तुसी देखो, राइट? फर्स्टली तो करंटली देखो डेवल्यूशन जो फाइनेंस कमिशन करती है दैट इज 41%, सो दे आर डिमांडिंग कि इनू इनक्रीज कर दिता जाए 50% तक। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸੈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਰਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਰਚਾਰਜਿਸ ਐਸ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਯੂਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਸੈਸਿਸ ਸਰਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰੇਬਲ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟਸ, राइट? सो ये दोनों चीज़ों पर काम किया जाए अकॉर्डिंग टू दीज स्टेट्स, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज याद रखो, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, यू हैव टू राइट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्स डेवल्यूशन ते आपां नूं कम करना चाहिए है टू मेक इंडिया ट्रूली फैडरल एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट, ठीक है? सो इन्हां चीज़ों पर फोकस रखो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट देखो हाउ डू एमरजेंसी प्रोविजनस इंपैक्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो बेसिकली ये आर्टिकल 356 से पूरी डिटेल आई है, आर्टिकल 355 ते डिटेल आई है, राइट? सो यू कैन रीड इट इन योर बुक्स ऑल्सो एंड ये आर्टिकल थोड़ा रीड कर लो, थोड़ा फेडरल रिलेशंस से तो कंटेंट मिल जाएगा, राइट?
Now, Punjab draft agricultural policy. I have discussed this policy very dedicatedly in a separate video. I'll link it up here. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਐਸੇਸ ਨੂੰ ਐਨਰਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਦਿਸ ਮੰਥ ਇਟਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡੈਥ ਪੈਨੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਡੈਥ ਪੈਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੂਅਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਇਵਨ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਇਟ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਗਰ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3/4 ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਇਟ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ Bhutan and Nepal as countries who have completely abolished it, but many countries like India, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, they still keep it. Right? So India ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 39A ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਦੇयर इज नो ਰਿਕਾਰਡ ਔਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਸ, ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 561 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੰਟਲੀ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਥੀਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨੀਵਨਸ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਲਾਈਫ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਰਸਟ ਮੋਰਲ ਡੈਲੇਮਾ ਇਨ ਡੈਥ ਪੈਨੈਲਿਟੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰਿਫਾਰਮ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੁਧਰਨ ਦਾ, which is lacking in death penalty, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। right, you are not giving them chance to stay in prison for some years and then get back to the society। so ਇਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਨ ਡੈਥ ਪੈਨੈਲਿਟੀ ਚਾਰजेस ਤੇ, ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਈ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਡੇਟ, ਕੱਲ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਆਈ। ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਦ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी कि बहुत दिमाग पे इंपैक्ट पैंदा है। इस लिए बहुत सारे सुसाइड्स भी देखे गए ने। राइट, स्पेशली प्रिजन्स दी कंडीशंस आर so बैड, many people commit suicide when they are in prison। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਵੱਡੀ ਕੰਸਰਨ ਦੇਖੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਇਆ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। 12 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 18 ਕਰਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ, ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗਸ, ਇਹ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਟਰੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਰੇਪ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੇਪ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਮਰਡਰ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗਿਵ ਐਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਐਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਵ ਦੀ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। simultaneous elections, so India is very much going into the idea of simultaneous polls। ये मैं बहुत बार डिटेल च ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। you can read the compilations or basics of your polity। ठीक है, ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਥਿੰਗਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਲਦੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਟਸ ਸੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆਰ 2 years। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 years ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਣ।
ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਇੰਡਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਆਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦੇਅਰ ਔਨ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ। ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟਲੀ ਇਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। For so many years it has helped both the countries to bring about cooperation, but currently ਇਸ 'ਚ issues ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। now what is the issue? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, that is ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਐਂਡ ਰੈਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਟੁਕ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਸੇਮ ਕੇਸ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਡਮਿਟਡ ਇਟ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬਾਈਕਾਟਡ ਪੀਸੀਏ ਆਲਸੋ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਕਰੰਟਲੀ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੀਆਈਸੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ that is the issue that is currently going, ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, it will be very important। right now, tribal welfare ਲਈ the government is taking certain measures। so ministry the Swadesh Darshan scheme ਦੇ under the government has decided to introduce 5 lakh rupees each to tribal households। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, that tribal people will be allocated 5 lakh rupees each so that they can work on converting their homes into tourist homestays। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, tourism sector is booming a lot, so the government is focusing on giving earnings to the tribal people through tourism। right, so इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्कीम फोकस करेगी tap the tourist potential of tribal areas and provide alternative livelihoods to the tribal areas। ठीक है, सो इसीलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखो। ओवरऑल ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀਆ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਈਬਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਉन्नत ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਮ ਮੀਨਸ ਵਿਲੇजेस। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਕੀਮ ਇਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਵੈਲ। ਰਾਈਟ, ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥਰਡ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਰੀਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਗੁਰੂਸ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਪੀਐਮ ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ ਸਕੀਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸਕੀਮ। That is all for this discussion. If you have any doubts, any queries, please contact us on this number. We'll be there to provide you GS course, full GS course, prelims mains ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, current affair magazines are there, mentorship sessions are there, so you can assess any resource that you want to prepare well for PCS examination. Just contact us on this number. Right, that is all for today. Thank you so much for joining.